దుష్ట మహమ్మారి తొందరగా వీడి మనందరికీ కూడా సత్యశ్యామలమైనటువంటి జీవనాన్ని ఆ రామచంద్రుడు కలిగించాలి అని స్వామికి మధ్యనాథ వేడుకుని జై శ్రీనారాయణ, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. కృతజ్ఞతలండి నరసింహాచారి గారు. చాలా అద్భుతంగా పాదుక శ్రీరామ శ్రీ సీతారాముల వారి పాదుక పట్టాభిషేక మహోత్సవాన్ని చాలా అద్భుతంగా జరిపించారు. మన వెంకట్ గారు దానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు, వెంకట్ గారు, మిసెస్ వెంకట్ గారు, వాళ్ళ పిల్లలు చాలా చాలా అద్భుతంగా ఆ స్వామివారిని చూస్తేనే తెలుస్తుంది వాళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారో, ఎంత అద్భుతంగా ఆ స్వామివారిని అలంకరించారో. ఆ పూజా కార్యక్రమం చూస్తేనే తెలుస్తుంది. మన నరసింహాచారి గారు ఆశీర్వదించినట్టు సర్వే జన సుఖినో భవంతు. మన ఈ సీతారాముల కళ్యాణంతో, ఈ పాదుక పట్టాభిషేకంతో మనం ఈ కరోనా మహమ్మారి మన నుంచి దూరంగా పారిపోవాలని, ఆ సీతారాముల వారి కటాక్షం మనందరి మీద ఉండాలని మనందరం కోరుకుంటూ మరొకసారి ధన్యవాదాలండి నరసింహాచారి గారు, వెంకట్ గారు అండ్ ఫ్యామిలీ. ఇట్ వాజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ ఎఫర్ట్ అండి. మీరు చాలా కష్టపడి స్వామివారిని అలంకరించిన తీరు చూస్తుంటేనే అర్థమవుతుంది మీరు ఎంత కష్టపడ్డారో. దీని ఫలితం మనందరికీ తప్పకుండా ఉంటుంది. స్వామివారి కటాక్షం మనందరి మీద తప్పకుండా ఉంటుందని చెప్పి నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నానండి. ఆ తర్వాత మనకి చీఫ్ గెస్ట్ గా వచ్చిన దీపికా దామెర్ల గారి గురించి చెప్పాలంటే, thank you madam, thank you so much for accepting our invitation within short period of time. Within one day you accepted our invitation, and you are the motivation and you are the inspiration for the entire Telugu community. Being a politician, actually it's not an easy task. Actually it's not a cakewalk. Actually it has been a long journey for you. You might have seen so many hurdles, so many issues, so many problems, right? And it was a tough journey. You have seen a tough journey in Canada. Being in a middle class family, actually you brought up in a middle class family, and you grew up in back home in India, in Hyderabad, and you came all the way over here Canada and settled down over here and doing a lot of good things. Actually being a politician, for all of us, we are proud that we can say Deepika Damerla is a Telugu person actually, and it's definitely you are the inspiration and you are the motivation for the entire Telugu community. Not only the entire Telugu community, for the entire Canadian community, you are the inspiration actually. And I have seen so many of you when I was doing some research. Actually I have seen the good things. It's not at all possible actually without any hard work, without any dedication and the commitment that you have shown actually for the past 20 years, being an advocate, MPP, and minister, as a minister of senior affairs, and a councillor for Mississauga Ward number 7. And it was an amazing inspirational facts that you have. And Mississauga is much growing community actually, and the prime community in entire Canada, Mississauga. So your hard work is always there actually in growing up Mississauga actually. That was the great things are all about our Deepika. So honorable chief guest, and I would like to hand it over to you, the stage, Deepika, and just a few words about our Telugu community and your achievements and accomplishments. Thank you so much. Sorry, can we play some AV for Deepika, if you allow? Yeah, before Deepika starts, we'll play one AV actually, a video we'll play, and what we made, and Deepika's accomplishments and achievements, basically the success factors of Deepika. Come on, let's play the video.
I hope you like the video actually. Wow, that was amazing. I hope I can get a copy of that, but I want to thank you so much. Research. Someone did a lot of research and put it together in such great production values. I'm very, very impressed, and I would love to have a copy of that. I hope I can get a copy of that. Thank you so much. Andarki namaskaram. Andarki Sri Ramanavami Shubhakankshalo. Tarvata Durham Telugu Club ki చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. ఇవాళ నన్ను ఇవాళ ఇక్కడ పిలిచినందుకు, తర్వాత ఇంత చక్కగా రామనవమి పండగని ఇలా జరిపిస్తున్నారంటే చాలా గొప్ప మాట. అది కోవిడ్ లో ఇలా వర్చువల్ గా ఎంత చక్కగా పూజ చేయించారు, హారతి అన్ని. దానికి చాలా చాలా కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ధన్యవాదాలు. నా తెలుగు అంత మీ అంత ఫ్లూయెంట్ గా కాదు, తర్వాత కొందరు చిన్న పిల్లలు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం ఇంగ్లీష్ లో కూడా మాట్లాడతాను. I just want to wish everyone very happy Ramanavami. And you know, Ramanavami is a very critical festival for us because this is the birth of Sri Ram, Maryada Purushottam Sri Ram. And I think, you know, when I look back to my own childhood and the moral lessons that we got, it is from the Ramayana. It is Ram's life that inspires us. And I think to me, the critical part is, I know a lot of people today, it's quite fashionable now to talk about, well, look at the way Sri Ram treated Sita, or, you know, these things, and sort of measuring it from a modern lens. But I think the real lesson of Sri Ram is the attempt to lead a perfect life, the ideal life. And that is what we must take from him, is that desire to be within the framework of whenever he lived, to lead an ideal life. And that inspires me because, you know what, I think there are times we can all ask ourselves, when we have a moral issue, what would Sri Ram have done? I think that's the question we must all ask ourselves. So if we are really celebrating Sri Ramanavami, I think the biggest takeaway for us as Indians and as Hindus is to ask ourselves, what would it mean to lead an ideal life in the 21st century? And what would Sri Ram have done in these circumstances? And that to me is the real way of celebrating Sri Ramanavami. It's really important to honor the rituals. It's really important to honor the day. But I think living so far away from India, sometimes it can be a little hard to remember the frameworks, because the Ramayana forms the framework of our morality. And so there is religion, there is a personal connection to God, but there is also, at every moral juncture, how do we ask ourselves, are we on the right track? How do we ask ourselves, are we making the right choices? And I think that's where the Ramayana and Sri Ram can really, really inspire us to go back to the original text, to read the intent. And, you know, to me, it's so groundbreaking, so much of Sri Ram's life and his duty. I was just reading even today that one episode, some of you might know about it, is that after the war is over, Sri Ram is sitting on a rock and he sees the shadow of a lady. And so he looks down because he is only a one-woman man. He will never look at another woman. So when he sees the shadow, he doesn't look up because he knows it's a woman's shadow. And the only woman he will look at is Sita. And so he shrinks back a little so that the shadow of the woman doesn't fall on his feet even. And then he notices that the woman is retreating because the shadow is retreating. And so he wonders, why is this woman retreating? And he asks, who is it? And so the answer is, I'm Mandodari, and I'm here to see, because Ravan was invincible, and I'm here to see what one quality did you have that made you different and able to conquer my husband. And he asks, well, have you seen that quality? And she says, yes, respect for women. You wouldn't even raise your eyes to look at me, which is a contrast, of course, to Ravan. And I really raise this because in today's context, where you see so much of the Me Too, you see a changing dialogue around the relationships between men and women. And we think we're being modern, right? But really, when you go back, Sri Ram was already there in the sense of how he respected women and how he treated women. And I think that is something that
we can get really inspired from all of this to say that I think when you think about it in a critical sense, in a spiritual sense, Sri Ram's life and his legacy and the way he lived is timeless. And is really applicable even in the 21st century. And the last thing I want to say is that as Indians, it's really important for us to maintain our culture, our faith. And so I'm so glad to see that happen today, especially to see the young children participating and singing, because that's the link. If they learn, then the culture lives. And that's really important because when we respect ourselves, everyone else respects us. And the only way we can respect ourselves is to honor where we came from. And finally, it's Sri Rama Navami, and I hope we pray for blessings, but especially pray for India. It's going through a hard time now with COVID, and we must all pray and hope for a better outcome. And once again, thank you to everyone for inviting me here today. I feel honored. Chala chala andarki dhanyavadalu. Wonderful, Deepika. Thank you so much for the message. మీరు తెలుగు ఇంకా చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 20 years you speak good Telugu actually. I thought like unnecessarily I was trying it out myself in English. But still your Telugu is too good. Your accent change అవ్వలేదు మీది. చెప్పాలనుకుంది పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పారు. స్టిల్ రాముడు ఆదర్శ పురుషుడు, ఏకపత్ని వ్రతుడు అన్న మాట మీరు చాలా అద్భుతంగా చాలా అందరికి తెలిసేటట్లు you communicated in a very good way actually to the kids and all of us actually. It was a very nice speech, and thank you so much, Deepika, for joining us today. And we hope you will enjoy the show. Rest of the things, like we have songs, some dances actually, and there are some performances as well. Now we have more than 100 audiences looking at the video from YouTube, as well as we are streaming in YouTube as well as Facebook and Zoom. Okay, people are watching in all different channels, and చాలా అద్భుత రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అండ్ సుధా వేమూరి గారి మదర్ చాలా అద్భుతంగా పాడారండి. మీరు రెండు స్టార్టింగ్ లో చాలా చాలా అద్భుతంగా పాడారు కీర్తనలు, రాములు వారి మీద కీర్తనలు. అండ్ నౌ we are moving on to actually Deepika, one thing is from all of us actually we have a gift for you actually. And this gift is from Anita, Golden Palette. Anita is a designer who is evaluating herself as an entrepreneur actually. So వాళ్ళకి ఏంటంటే చాలా మంచి థాట్స్, చాలా మంచి డిజైనర్. So she is going to give you a good gift actually. I'm going to take your address and I'm going to send you the gift actually. Okay. And the gift is going to be a saree. I think you should wear the saree, and you should take a picture and you should send to all of us. Okay, thank you so much, Anita, for participating in this one. Thank you, Sardarana. Thank you. And over to Hema for proceedings, next proceedings. థ్యాంక్ యూ కవిత గారు అండ్ సర్దార్ గారు. అండ్ ఆల్సో అనిత గారి గురించి కూడా కొంచెం మాట్లాడదాం. గోల్డెన్ ప్యాలెట్. సో మీకు ఎవరికైనా మంచి డిజైనర్ స్టఫ్ కావాలి అంటే మన డరం రీజన్ లో అనిత గారు ఉన్నారు. సో వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది అండ్ ఆల్సో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా ఉన్నారు. ఒకసారి గోల్డెన్ ప్యాలెట్ అని మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో సెర్చ్ చేస్తే వస్తుంది, చూడండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం మా తెలుగు తల్లి సాంగ్ చూద్దాం. అందరికీ నమస్కారం. నా మాట సరిగా వినపడుతుందా అండి? వినిపిస్తుందండి, పడండి. ఓకే. మా
Good evening, all. Welcome to the Sri Rama Navami function. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండి. లైక్ మనము ఈరోజు శ్రీరామనవమి సెలబ్రేట్ చేసుకున్నందుకు ఈ టైంలో, మెయిన్ కోవిడ్ టైంలో. సో మీకు అందరికీ ముందే తెలుసు మనం డిటీసీ ఎలా స్టార్ట్ చేసాము, ఎందుకు స్టార్ట్ చేసాము, ఏంటి అన్నది. సో యాక్చువల్గా అయితే ఈ డిటీసీ ఎందుకు స్టార్ట్ చేసాము అనేది ఏంటంటే కన్నా జస్ట్ ఏదో మన తెలుగు కమ్యూనిటీని అందరినీ ఒక తాటిపై తీసుకొచ్చి మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వీ కెన్ షేర్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ఏమన్నా కానీ సరే ఏదైనా ఇలాంటివి అకేషన్స్ చేసుకోవాలి అలా స్టార్ట్ చేసామండి. ఎప్పుడో 2019 నుంచి స్టార్ట్ చేసాము. అండ్ యూనో ఆల్ ద పీపుల్ లైక్ వీ సెలబ్రేట్ దివాళీ, అది చాలా బాగా జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇంకా మనం చాలా ఫెస్టివల్స్ ప్లాన్ చేసాం కానీ డ్యూ టు కోవిడ్ వల్ల మనం చేయలేకపోయాము. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండి. ఈరోజు లైక్ మనం చూస్తున్నాము ఇక్కడ పార్టిసిపెంట్స్ మోర్ దాన్ 60 మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారు. అండ్ ఆల్సో లైక్ యూట్యూబ్ లో ఆన్లైన్ చూస్తున్నారు, స్ట్రీమింగ్ లో, FB లో చూస్తున్నారు. సో మనం అందరం ఇలాగే దీన్ని డిటీసీ ముందు తీసుకోవాలని చెప్పేసి నా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఆల్సో మేము చాలా వరకు అంటే లైక్ చేసామండి. ఈవెన్ కోవిడ్ టైంలో మనము ఈ ఫండ్ రైజింగ్ కలెక్ట్ చేసి మనీ పేదవాళ్ళకి కొన్ని అక్కడ హైదరాబాద్, ఐ మీన్ ఏపీలో, తెలంగాణలో మనము అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది. సో బేసిక్ గా ఏంటంటే మనం అందరం ఒక తాటి మీద ఉంటే కనుక మనం ఏదైనా కానీ ఎవరైనా చిన్న ఆపదలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని ఆదుకోవాలన్న చిన్న సంకల్పమే అండి ఈ డిటీసీ. Even day before, I mean, I think yesterday, I got a message like from someone, and they are telling that all of a sudden ఏంటంటే కన్నా వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో వాళ్ళ హస్బెండ్ చనిపోయారు, వాళ్ళ పాప, వాళ్ళ వైఫ్ ఎలా వెళ్ళాలో తెలియదు. వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ టు ఇండియా. ఈ టైంలో వాళ్ళు ఎలా వెళ్ళాలో తెలియదు, వాళ్ళు ఎవరిని రీచ్ అవుట్ అవ్వాలో తెలియదు. ఎవరు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ ఒక చిన్న మెసేజ్ పెడితే గ్రూప్ లో, సో నాకే చాలా బాధేసింది. అంటే మనం ఎక్కడో ఇండియా నుంచి ఇంత దూరం వచ్చి మనకు అనే వాళ్ళు లేకపోతే అసలు ఏంటి, వాళ్ళు ఎట్లా ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి, వాళ్ళు ఎవరిని కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి. అందుకే ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్ ఏంటంటే కానీ అట్లీస్ట్ మనం చేయలేకపోయినా, అంటే మనం ఏదో మన చేతి నుంచి చేయలేకపోయినా అట్లీస్ట్ మనం ఏంటంటే ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా మనం ఎవరిని కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి, ఎవరిని కమ్యూనికేట్ అవుతే కన్నా దాన్ని మనం రీచ్ అవ్వగలుగుతాము, వాళ్ళకి ఏ విధంగా హెల్ప్ చేయగలుగుతాము, అలాంటి ఉద్దేశంతో డిటీసీ స్టార్ట్ చేశామండి. సో నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోదలుచుకోలేదు. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ జాయినింగ్ దిస్ వండర్ఫుల్ అకేషన్ అండ్ వెల్కమ్ దీపికా గారు. థ్యాంక్స్ లాట్ అండి మీరు జాయిన్ అయినందుకు. లాస్ట్ మినిట్ లో మేము అనుకోకుండా మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేశాము, సో మీరు యాక్సెప్ట్ చేశారు. సో మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ ఆల్సో వెల్కమ్ టు గౌతమ్ గారు. ఆల్సో లైక్ మనకు ఆయన వన్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ స్పాన్సర్. మనకి ఎటువంటి ఏ అకేషన్ చేయాలన్నా కూడా తను ముందుంటాడు, నేనున్నాను మీరేం పర్లేదు అని అన్నట్టుగా చేస్తాడు. సో ఇట్స్ వండర్ఫుల్ అండి. లైక్ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మనం ఎప్పటికీ ఇలాగే డిటీసీని ఇంకా ముందు చాలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ లాట్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. సో నరసింహారెడ్డి గారి గురించి ఒక 2 విషయాలు మాట్లాడదాము. సో డరం తెలుగు క్లబ్ ఇదేదో ఒక చిన్న వాట్సాప్ గ్రూప్ లాగా అనుకొని జాయిన్ అయ్యాను, బట్ ఇట్స్ నాట్ ఏ వాట్సాప్ గ్రూప్ కాదండి. చాలా మందికి ఇది యూజ్ అవుతుంది, హెల్ప్ అవుతుంది. ఇంకా ఎవరైనా డరం తెలుగు క్లబ్ గురించి తెలియని తెలుగు వారు ఎవరైనా ఇక్కడ ఉంటే కనుక డెఫినెట్ గా మీకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా షేర్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో సర్దార్ గారు, మనకి ఏమైనా ఫేస్బుక్ గ్రూప్ కూడా ఏమైనా ఉందా? వాట్సాప్ గ్రూప్ లో అంటే ఓన్లీ లిమిట్ ఉంటుంది కదా, 257 మెంబర్స్. చాలా మంది పాపం మేము కూడా గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నారు. మరి వాళ్ళకి ఏంటి అదర్ ఆప్షన్ ఏమైనా ఉందా? దట్ వాజ్ ఎ గుడ్ పాయింట్ అండి. మీరు మంచి పాయింట్ రేస్ చేశారు. దట్ వాజ్ ఎ గుడ్ పాయింట్ యాక్చువల్లీ. ఏంటంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనం క్రియేట్ చేసామండి. యాక్చువల్గా ఎఫ్బి గ్రూప్ క్రియేట్ చేసాము. అంటే లైక్ నిన్ననే క్రియేట్ చేసాము, ఇంకా ఎక్కడ మనము ఫార్వర్డ్ చేయలేదు. అంటే బేసిక్గా అనుకున్నాము యాక్చువల్గా ముందే, అంటే వాట్సాప్ గ్రూపులు మల్టిపుల్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేద్దామని చెప్పేసి. కాకపోతే అంటే మల్టిపుల్ గ్రూప్స్ ఇట్లా క్రియేట్ చేసి ఇవంటే మెయింటైన్ చేయాలి కొంచెం కష్టం అనుకునేసి ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ ఎఫ్బి గ్రూప్ స్టార్ట్ చేసాము. సో ఈవెన్ మీరు చూసారంటే డిటీసీలో మనకు ఒక పర్సన్ కూడా వెళ్ళట్లేదండి. లైక్ యాక్చువల్గా ఎవ్రీబడి, ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దట్. యాక్చువల్లీ మనం ఏంటంటే సారీ, ఎవరైనా వెళ్తే మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు అని లింక్ షేర్ చేయడమే గానీ ఇక్కడ నుంచి వెళ్లే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. కొత్త వాళ్ళు చాలా మంది నాతో మాట్లాడే వాళ్ళు చెప్తుంటారు, అయ్యో ఇంకో గ్రూప్ కూడా ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తే బాగుంటుంది అని. సో బెటర్ ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ మంది జాయిన్ అవ్వచ్చు. యాక్చువల్లీ నరసింహ సారథ్యంలో నరసింహ ప్రెసిడెంట్ గా మనందరం తెలుగు వాళ్ళందరూ నరసింహాన్ని సపోర్ట్ చేసుకుంటూ దుర్హం తెలుగు అసోసియేషన్, దుర్హం తెలుగు క్లబ్ అనేది ఏంటంటే
అందరికీ నాట్ ఓన్లీ సంక్రాంతి దీపావళి సెలబ్రేట్ చేయడం ఒక్కటే కాదండి, ఎవరన్నా ఏదన్నా ఆపదలో ఉన్నా, ఎవరికైనా ఏదైనా కష్టం వచ్చినా మనందరం తెలుగు వాళ్ళందరూ నరసింహ చెప్పినట్టు ఇప్పుడు మనందరం కూడా ఒక తాటి మీదకి వచ్చి వాళ్ళని ఎలా హెల్ప్ చేయాలి, ఏం చేయాలి, వాళ్ళని ఆ కష్టం నుంచి ఎలా గట్టెక్కించాలి అన్న మెయిన్ ఉద్దేశమే ఇది ఒక గ్రూప్ అండి. నాట్ ఓన్లీ ఫెస్టివల్ సెలబ్రేట్ చేయడం అదొక్కటే కాదు, ప్రతి కష్టంలో తెలుగు వాళ్ళ ప్రతి కష్టంలో ప్రతి దుఃఖంలో అందరం కలిసి పాలు పంచుకొని ఒక తెలుగు అనేది ఒక కుటుంబం లాగా దుర్హం తెలుగు క్లబ్ అనేది ఒక కుటుంబం లాగా ముందుకెళ్ళాలి. ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా ఏమొచ్చినా సరే అందరూ ముందుండి సహాయం చేయాలి, సహకారం చేయాలి అనేది ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం అన్నమాట. సో నరసింహ, డెఫినెట్లీ మీరు చెప్పినట్టు మేము అందరం ముందుకెళ్తాము. యాక్చువల్ గా అంటే ఇంకొక విషయం అండి మర్చిపోయాను నేను. యాక్చువల్ గా ఇదంటే నేను ఒక్కనే చేసేది కాదు, ఇది ఏదైనా కానీ వెనకాల చాలా మంది కోఆర్డినేటర్స్ ఉన్నారు, అందరికి హెల్ప్ ఉంది. యాక్చువల్ గా వాళ్ళు లేనిది అసలు నేను ఏమి చేయలేను. జస్ట్ ఏంటంటే నేమ్ షేక్ అనమాట యాజ్ ఏ ప్రెసిడెంట్, బట్ రిమైనింగ్ అంతా చాలా బ్యాచ్ ఉందండి. ఐఎమ్ హార్ట్లీ థ్యాంక్స్ టు దెమ్ అండి. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ నరసింహ, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద వండర్ఫుల్ స్పీచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ హేమ గారు, ఇట్స్ ఓవర్ టు యూ. సో నెక్స్ట్ ఓ కెనడా ట్రాక్ ప్లే చేస్తారండి? ప్లే చేద్దామా? ఆల్రెడీ ప్లే చేశారండి అది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్లే చేద్దామంటే ఇంకొకసారి ప్లే చేయొచ్చు. రవి, స్పాన్సర్స్ ఏవి ప్లే చేద్దామండి ఫస్ట్. ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా యాజ్ పర్ ద సీక్వెన్స్ ఏంటంటే మనకి స్పాన్సర్స్ ఏవి ప్లే చేద్దామండి. అందరూ డిటిసి ఫస్ట్ నుంచి స్పాన్సర్ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. సో రవి ఈస్ గోయింగ్ టు సే సంథింగ్ అబౌట్ ద స్పాన్సర్స్ ఫర్ డిటిసి.